ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਹਮੈ, ਤਿਸ ਵੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਪਤੀ ਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਹਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਤਨ ਰੈਨੀ, ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੂੰ। ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਭਾਵਰ ਲੈਹੂੰ। ਆਤਮ ਤਿਹ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਗਾਉ ਗਾਉਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਦੁਲਹੋ ਪਾਇਓ, ਅਸ ਵਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੋਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਬਿਆਏ ਚਲੇ हैं, ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਕੋਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਬਿਆਏ ਚਲੇ हैं, ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਨਿਗ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 24ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅੰਕ 482 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਬੋਲ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ
कि प्रभु पति की मेहर दे नाल सतगुर दे शब्द की बरकत दे नाल मेरा जिहड़ा मन है प्रभु दे प्रेम दे विच रंगिया गया है। आओ किते सानू भी प्रभु का जिहड़ा प्रेम है वो रंग किते सानू भी हासिल होवे। ये किवें सानू प्राप्त होना है, आओ इस दे शब्द दे विचार नाल जुड़ते हाँ। मनोवृत्तियां एकाग्र करो। साहिबां नूं झुकाओ शीस, गुरमंत्र दी सान करो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरबाणी दे विच बार बार प्रभु प्रेम दी रंगत दी गल कीती गई, क्योंकि ये जिहड़ा मनुखा जीवन सानू प्राप्त होया है, ये मनुखा जीवन ताई सफला है जे साडे अंदर प्रभु दा प्रेम प्रगट हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए। जिस तरह कहां कि जितने भी साडे कर्म ने, जितने भी धार्मिक जतन ने, उद्यम ने, उपराले ने, ये सारे इस करके ने कि प्रभु का प्रेम साडे हिरदे विच पैदा होए, वाहिगुरू जी का प्रेम हिरदे विच प्रगट होए। तो याद रखना, जे सारे उद्यम उपराले करके भी, सारे जतन करके भी प्रभु का जिहड़ा प्रेम है वो साडे हिरदे विच प्रगट नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि साडे जतनां विच किते ना किते कोई खामी है, कोई कमी है। असी जिस रस्ते ते तुरे हाँ, सानू वेखना पैना भी वो रस्ता किते गलत तो नहीं, क्योंकि तुर भी रहे हाँ, समा भी देंदे पे हाँ, पर अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पा रहे। फिर जिहड़ा बंदा तुर रहा होवे, समा भी दे रहा होवे, पर उसनों अपनी मंजिल ना मिल रही होवे, मंजिल तक नहीं पहुँच रहा होवे, तो उसनों पता कर लेना चाहिए भी रस्ता ठीक है कि गलत है, जिस रस्ते ते मैं तुरया होया। जदों असीं गुरु साहब जी की विचारधारा नूं, गुरमत सिद्धांतां नूं समझण दा यतन करदे हाँ, तां गुरु साहब जी ने सानूं फिर इस मार्ग की सोझी दित्ती। धन गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ी विचार मनुखता की झोली विच पाई, जिहड़ा रस्ता सानू इख्तियार किया, कबूल करन वास्ते आख्या सतगुरां ने, भाई गुरदास जी लिखते हैं कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। रस्ते तो बहुत सारे सन, अनंत रस्ते हैं, पर गुरु बाबे ने कृपा की, सानू एक निर्मल पंथ, निर्मल मार्ग, निर्मल रस्ता दिता, जिस रस्ते ते तुरिया असी अपने मंजिले मकसूद तक पहुँचना है। वो निर्मल पंथ की है, जिस पंथ नूं बाबे नानक ने आप तुरना किया, आप जीवन च जिस पंथ दे धारनी रहे, तो सानू उस पंथ बारे अपनी बाणी दे राहीं सोझी दिती। वो रस्ता जिस रस्ते विच कोई विखावा नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कोई संसार की मैल नहीं, जिस दे विच कोई विकार नहीं, ऐसा गुरमत का मार्ग सतगुरु जी ने सानू बख्शिश किया। भाई गुरदास जी कहते ने, गुरमत गाड़ी राह चलन दा, गुरु की मत का एक राह बाबे ने तैयार किया, तो उस गाड़ी राह तो सानू तुरना है। जिहड़ा राह, जिहड़ा रस्ता, जिहड़ा मार्ग सतगुरु ने सानू तैयार करके दिता। जदों असीं धर्म की गल करते हैं, तो असीं देखते हैं कि धर्म के नां ते, धर्म का नां रख के या धर्म के नां ते कितने ऐसे कर्म ने जिहड़े कि साडे अधर्मियां वाले हुंदे हन। खास करके कल नूं होला महला आ रहा है, भावें असीं नाम होला महला दिता है,
ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਹੋਲੀ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰੀ ਰੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੰਦਮੰਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਰਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਛੂਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਗ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਦਮੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਗੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਕੀਚੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਰੇ ਨਾਲ, ਗੋਹੇ ਨਾਲ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਥਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਲਾ, ਇਹ ਹਿਰਦਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉ ਤਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਲਾ ਕਿਉਂ ਭਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੋਲਾ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਖੇਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗਜੂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮਨ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਨ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਨੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਕੈ, ਜਾਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ।
ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਮ ਅਧੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਗਲ ਵਸਤਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਗਲ ਵਸਤਾਕੇ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਜ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੂਏ ਖੇਡਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਥਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੁਲਹਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਵੀਂ ਬਹੁਟੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਖਸਮ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਣੀ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਟੋਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੋ ਕੇ ਅੱਖਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ 2003 ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਸੁੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ? ਦੇਖੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਂਗਲ ਪੋਥੀ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਟੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਸੂਰਮੇ,
ਨਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਐਡਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ, ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰਕ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲਗੇ ਜਿਸਕੇ ਪਠਪਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਏ, ਨਾਉ ਮਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਚਾੜਦੇ, ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਓ, ਹੇ ਨਾ ਵਿਆਹੀਓ ਬਹੁਟਿਓ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਗਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਵਿਆਹੀਓ ਬਹੁਟੀਓ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਧਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਾਓ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਭਤਾਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਉਠਾਂਗੇ ਕਿ ਨਸ ਬੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਦੂਤਾ ਦਹਿਨ ਬਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰੋ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੰਦਰੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਓ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਰਣੀ ਮਨ ਪੁਨ ਰਪ ਕਰਹੂੰ ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਨ ਰੈਣੀ, ਰੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਟਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰੰਗਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਬ ਕਰਹੂੰ ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਪੁਨਰਬ ਕਰਹੂੰ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਪੁੰਨ ਰਪ ਕਰਹੂੰ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਇਆ, ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵਿਕ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੇਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਮੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਝ ਜਾਂਦੀ, ਲਾੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਲੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਰਾਤੀ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਖਿਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਾੜਾ ਮਨ ਭਟਕੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਅਤੇ ਬਰਾਤੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਭਾਵਰ ਲੈ ਹੂੰ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗਤ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਰਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ
फिर आखन लगे नाभ कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा। आखन लगे नाभ कमल, नाभ का अर्थ होंदा नाभि, नाभि का अर्थ होंदा धुनी। पाओ कि जिथों तक साह लैन लग्या प्राण हवा रूप दे विच अपड़ते हैं, जो साह लेंदे ना वो साडी नाभि तक जाते हैं, धुनी तक जाते हैं। इसका अर्थ की है नाभ कमल। आखन लगे कहने हुण सवास सवास उसकी याद विच गुजारन नूं मैं 42 बेदी बना लई है। नाभ कमल में बेदी रच ले। बेदी की हुंदी सी? अग दा एक कुंड हुंदा सी, जिस कुंड दे विच अग बलदी सी, उहदे आले दुआले फेरे हुंदे सन। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ नहीं कर रहे भी जो बेदी नाल फेरे कराने चाहिए ने। गल यह है कि जिहड़ा एक सिद्धांतिक पक्ष लोग जिहड़े बेदी दे आले आले फेरे करते सन ना, या बेदी दे कोल जाके फेरे लैके प्रण करते सन, आखन लगे मेरे वास्ते हुण सवास सवास उसकी याद विच गुजारन नूं मैं 42 बेदी बना लई। हुण सवास सवास उसकी याद विच रहिंदा, ये मेरे वास्ते बेदी है। ते नाल कहन लगे ब्रह्म ज्ञान उचारा। तो सतगुर का जो शब्द है प्रभु पति नाल जान पहचान कराउण दे ना कराउंदा है। तो ये मंत्र मैं उचार रहा हाँ। जिमें कि पंडित जी बेदी के आले दुआले बैठे हुए जोड़े दे मंत्र पढ़ते सन, तो भगत कबीर साहब कहते मैं सतगुर का जिहड़ा मंत्र है, पाओ कि सतगुर का जिहड़ा ज्ञान है, सतगुर का जिहड़ा शब्द है, उस शब्द नूं उचार रहा हाँ, ताकि उस मंत्र के राही मेरे पति नाल मेरी जान पहचान बन जाए। जिहड़े मंत्र पढ़े जाते सन ना, वो पति ते पत्नी विच मेल कराउण वास्ते ही हुंदे सन। ये गल वखरी कि बहुतिਆਂ ਦੇ आनंद कारज उन्हें पता नहीं लगता भी किहड़े शब्द पढ़े गए, सिक्ख्या किहड़ी दित्ती गई उन्हें पता ही नहीं हुंदा उस वेले। बेहोशी विच ही आनंद कारज हो जाते, मतलब बेहोशी विच जिहड़ा ब्याह हो जाता है। पर वो जिहड़े मंत्र सन उन्हां दा आधार भी ये हुंदा सी कि दोनों नूं ज्ञान देना। मंत्र केवल ये नहीं कि रब नूं याद करना, उत्थे मंत्र का अर्थ ही ये सी कि उस वेले दोवां नूं शुभ सिक्ख्या देनी, वो विचारां दसणियां जिहदे नाल आपसी तालमेल बनिया रहे। हुण तां समा वो आ गया ना जे आनंद कारज नूं भी लोग आउंदे ने ते दरवाजे बनन तो पहलां कहंदे कि ज्ञान जी 2 मिनट लाओ। कितने परिवार हुण तक जितने आनंद कारज कराने, कोई विरला हुंदा जिहड़ा कहंदा भी आनंद कारज तुसीं सही तरीके नाल कराओ, मर्यादा नाल दस्सिओ इन्हां नूं भी गुरमत की कहंदी है। 1-2 परिवार मुश्किल नाल इतने सालां दे विच, नहीं तो उत्थे दरवाजे ते ही जी 2 मिनट लाओ बस। तो एक परिवार मैंने कहंदा छेती कर दो जी, फटाफट कर दो। मैं उन्होंने बेनती की भी 2 मिनट दे विच तां मत्था टेक होना, मत्था टेको तो जाओ, की करना है उत्थे? 2 मिनट दे विच मत्था ही टेक होना। जे तुसीं कहंदे 2 मिनट लाओ तो 2 मिनट में मत्था टेको तो जाओ, बस आनंद कारज हो गए ने। होर कारज वास्ते असी जो इतना समा दिंदे आ, पर जिथे कि जिंदगी की शुरुआत है, जिथे कि 2 जीवन अलग अलग थां ते पले बड़े होए 2 विचारां विच जीए, उन्होंने एक विचारां करन वास्ते जिस थां ते लोड़ है विचार की, उत्थे असी विचार ही नहीं करते। क्योंकि लड़की किते होर पलदी है, लड़का किते होर पलदा है, दोनों घरां दी विचारधारा कुछ होर है, उन्हां दे रहन सहन का ढंग कुछ होर है। पर गुरु दे कोल आके दोवें सिख के जाण भी असीं अगे रहना किवें। पर अज ये गल्लां दे उत्ते साडे कोल समां ही नहीं है भी 2 मिनट लाओ जी आनंद कारज कराओ तो भेज दिओ। सब तो घट समा सी जो आनंद कारज वास्ते, नचन वास्ते साडे कोल कई घंटे हुंदे, डीजियां ते नचन वास्ते खुला टाइम है साडे कोल, खाण पीण वास्ते खुला टाइम है। पर जदों धर्म की गल होवे, जदों जीवन सीखण की गल होवे, उत्थे साडे कोल टाइम नहीं है। खैर अज मेरा ये सबजैक्ट नहीं है, पर कबीर साहब कहंदे ने, कहंदे ब्रह्म ज्ञान उचारा, कहंदे सतगुर का शब्द जो प्रभु पति नाल जान पहचान कराउंदा है, ब्याह दा वो मंत्र मैं उचार रहा हाँ। ब्रह्म के ज्ञान नूं उचारना है, उसनूं बार बार पढ़ना। बाणी क्यों पढ़नी है? कि ताकि परमेश्वर दे नाल साडी सान बन जाए। वही रोज़ जपजी साहब, वही सुखमनी साहब बार बार पढ़ना है, क्योंकि उस मंत्र नूं बार बार उचार के वाहिगुरू नाल साडी सांझ बन जाए। अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल सानूं रहना आ जाए, सानूं रहना ही नहीं आउंदा। ये गल साडे जीवन च पक्की होंदी ही नहीं कि गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कसना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्य हावै, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। हुण गुरु के घर च रहना ही नहीं आउंदा सिख नूं।
ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁਲਹੋ ਪਾਇਓ ਅਸ ਬੜ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਲਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਐਸੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਲਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਕੋਤਕ ਆਏ। ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਨੀ ਜਨ ਕੋਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨੀ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਕੋਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਵਿਆਹੇ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਾਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਤਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਤ ਕਾਰਜ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਖੈ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ, ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁੜ ਗਈ ਸਗਲੀ, ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਤ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ, ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਮਨਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੋਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਰੰਗਤ ਔਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।